الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زبجت وإذا الموءودة سئلت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم أزلفت علمت نفس ما قدمت وأحضرت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، وگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی. نعرہ قادریم یا غوث اعظم می جنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می جنم. تلاوت کردہ آیت پاک کے معنی و مطالب سمجھنے سمجھانے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جس کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے. نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے. کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے واپس پلٹ آتا ہے. راہوں سے گزرتے ہیں تو عطر برستا ہے. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کی حکومت چاند کی چاندنی پر بھی ہے، سورج کی روشنی پر بھی ہے، دریا کی طغیانی پر بھی ہے، سمندر کی روانی پر بھی ہے، پھولوں کی مہک پر بھی ہے، کلیوں کی چٹک پر بھی ہے. آئیے اسی رسول ہاشمی گرامی وقار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جسے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں بشیر و نذیر کہہ کر پکارا تو کہیں سراج منیر کہہ کر پکارا، کہیں ایھا المزمل کے لقب سے یاد فرمایا تو کہیں یا ایھا المدثر کا خطاب عطا فرمایا. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب مل کر غلامانہ انداز میں محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جو آیات طیبات تلاوت کی، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب تارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ روئی کے گالا بنا کر اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور نکل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو اس وقت ہر جاندار یہ چیز جان لے گا
کہ آج کوئی خاص دن ہے. رب فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس وجہ سے زندہ درگور کیا گیا تھا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی خال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بڑھکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی. تو علمت نفس ما قدمت و احضرت، اس وقت ہر جاندار یہ سمجھ لے گا کہ آج کوئی خاص دن ہے. اسی دن کا نام میدان محشر قیامت کا دن ہے. یہ قیامت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کیا کہ قیامت میں یہ سب ہوگا. قیامت آئے گی. اب وہاں پر ایک دن ہے جو 50,000 سال کا دن رکھا گیا ہے. ذرا غور کریں، ایک دن وہ بھی 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا. اس دن کا عالم یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا. محمد تخت پر ہوں گے، عدالت میں خدا ہوگا. اس وقت کا منظر ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے کائنات انسانی جمع ہے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں. اب رب کی طرف سے جب ایک بات، ایک کلام آئے گا، جو پہلا کلام رب فرمائے گا، تم جانتے ہو سب سے پہلے رب فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. لوگوں بتاؤ آج بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کون ہے آج کے بادشاہ؟ بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ موجود ہوں گے، لیکن رب فرما رہا ہے آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ یہ فرمانے کے بعد فوراً ارشاد فرمائے گا این المتکبرین. لمحے فکریہ ہے صاحب. رب فرمائے گا این المتکبرین، کہاں ہیں وہ لوگ جو غرور کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے. این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو جبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے رستم کائنات بنتے تھے. ان کا بلاوا ہوگا، وہ بھی پورے جلال و قہر کے ساتھ، پورے جلال و جبروت کے ساتھ. اس وقت کا عالم یہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا اور آپ کا پروردگار پورے جلال و قہر کے ساتھ ہوگا، اتنا جلال ہوگا کہ کسی نبی کو یہ جسارت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے. کوئی نبی نہیں بول سکتا. اللہ کا جلال پورے شباب پر ہے، جلال قہر خدا بندی ہے. ایسے عالم میں رب تعالی جلال میں جب ہوگا تو کس کی پیشی ڈالی جائے گی، کس کو پکارا جائے گا، پیشی کس کی ہوگی؟ متکبر لوگ کہاں ہیں؟ جبارون، جبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ظالمین کہاں ہیں؟ پہلے ان کو بلایا جائے. اب فرشتے انسانوں کے مجمع میں داخل ہوں گے، ہاتھ میں درہ ہے، کوڑا لیے ہوئے ہیں، اور جتنے ظالم ہیں، جتنے جابر ہیں، جتنے مغرور ہیں، ان سب کو فرشتے مار مار کر کوڑا، اور کہیں گے تم یہاں کہاں کھڑے ہو، دیکھتے نہیں تمہاری پیشی پڑ رہی ہے، چلو الگ ہٹو. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج کوئی مجرم کسی اچھے آدمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا. سارے مجرم الگ کھڑے ہیں، بے نمازی کھڑے ہیں، ظالم کھڑے ہیں، زانی کھڑے ہیں، عادی شرابی کھڑے ہیں. سارے مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کیا جاتا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ان سے کہو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج
मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और ना मुजरिमों को ये इजाजत होगी कि वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ इज्जत के साथ खड़े हों। जरा गौर करो, अब छटनी होने के बाद रब ताला इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। रब फरमाता है उस दिन हम तुम्हारी जबान पर मोहर लगा देंगे, मोहर मार दी जाएगी, गुंग हो जाएगी, जबान नहीं बोल पाएंगे। अब जबान नहीं बोलेगी मगर जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। वो गवाही जो तुम्हारे अपने हाथ हैं तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी अपनी आंख है तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। इसको तुम नहीं खरीद सकते। रब की बारगाह में जिस्म का एक एक आज़ा, एक एक अज़ू, एक एक हिस्सा आपके खिलाफ गवाही देगा। जबान मोहर लगा दी गई, गुम कर दी गई, जबान कुछ नहीं बोलेगी, जिस्म बोलेगा। मौला ये आंखें कहेंगी परवरदिगारा मैं इसके मातहत था, इसने मुझे गलत नजर से दिखवाने पर मजबूर किया था। ए अल्लाह मुजरिम मैं नहीं ये मुजरिम है। अब ये बताओ, कान अलग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे, आंख अलग गवाही दे रही है, हाथ अलग गवाही दे रहे हैं, दिल तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। आखिर ये गवाही हो किसके खिलाफ रही है? तो ये गवाही रूह के खिलाफ दी जा रही है। और ये भी जान लो इस बदन का ये तो एक मिट्टी का बना हुआ है, कुछ दिन तक कब्र में रहने के बाद कीड़े मकोड़ों की खाक बन जाता है। ये खुराक बनने के बाद फिर ये मिट्टी का बदन मिट्टी में मिल जाता है। मगर जब मिट्टी का बदन है मिट्टी में मिल गया, अब बताइए फिर इस पर अजाब किस पर हो रहा है, सवाब किस पर हो रहा है? तो इंसान के रीढ़ में जो सबसे नीचे की तरफ हड्डी होती है, उस हड्डी के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया कि वो हड्डी ऐसी है, वो अज्जा ऐसे हैं कि वो न आग में जलाने से जलते हैं न गलाने से गलते हैं। उसी पर रूह हाजिर की जाती है और फिर उसी पर अजाब व सवाब मुरत्तब किया जाता है। साहिब अब अजाब और सवाब कैसे होगा? किसी ने एक अल्लाह वाले से सवाल किया, ये बताइए मैंने सुना है कि कयामत में एक एक कब्र से कई कई मुर्दे निकलेंगे, बल्कि 70 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 70 का लफ्ज जहां इस्तेमाल होता है इसके माना ये होते हैं कि कसरत के माने में लफ्ज 70 का इस्तेमाल किया जाता है। तो कसरत के साथ एक कब्र से कई मुर्दे निकलेंगे। उस शख्स ने सवाल किया, ये बताइए उसमें एक शख्स जन्नती है, परहेजगार है, मुत्तकी है, दीनदार है, अल्लाह वाला है, और एक शख्स है जो नालायक है, अल्लाह का नाफरमान है, गुनाहगार, सियाकार, इत्याशियार, बदकार है, मरने से पहले तौबा भी नसीब नहीं हुई। अब दोनों का मामला अलग है, एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है। आखिर कब्र तो एक ही है। जब उसकी कब्र में अगर दोज़ख का अजाब जा रहा है तो जितने उस कब्र में सबको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि कब्र में दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है। हदीस पाक में यह है कि कब्र में आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है, आग की जंजीरें पहना दी जाती हैं, अब जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। जितने लोग उस कब्र में हैं वो सारे लोग तकलीफ उठाएंगे। आखिर गुनाह एक का है, तकलीफ सारे उठा रहे हैं। तो उन अल्लाह वालों ने जो जवाब दिया है उसे गौर से सुनो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह को ये कुदरत हासिल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, इंसान को जहन्नम में भी जन्नत का मजा दे सकता है। अल्लाह को ये कुदरत हासिल है। और इसकी मिसाल ये है, इसको यूं समझो, दो लोग हैं,
एक चारपाई पे लेटे हुए हैं, दोनों सो रहे हैं, दोनों ख्वाब देख रहे हैं। एक ख्वाब ये देखता है कि मैं जंगल में हूँ, शेर दौड़ा रहा है, शेर पीछे पीछे, मैं आगे आगे, आगे बहुत दूर निकल गया, देखा आगे एक अजदहा खड़ा है। अब वो आदमी परेशान है, वो आदमी हालत ख्वाब में है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है। उसी चारपाई पे दूसरा शख्स लेटा है जो ख्वाब में देखता है कि बहुत अच्छे बागात हैं, हम उनमें टहल रहे हैं, नहरों पर घूम रहे हैं, अच्छी जगहों पर सैर कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों को बेदार किया जाता है तो दोनों की कैफियत अलग होती है। एक डर के मारे पसीने से शराबोर होता है, दूसरा खुश होता है। ठीक इसी तरीके से कब्र का मामला है, जो गुनहगार है उसे सजा उसी कब्र में अल्लाह देने पर कुदरत रखता है, और जो नेक है अल्लाह उसको जजा और उसको बदला बेहतरीन सिला देने की भी कुदरत रखता है। साहेब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हनो फिक्र का हाजिर कीजिए। मैं ये तमहीदी गुफ्तगू इसलिए कर रहा था ताकि आपका जहन हाजिर हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी है, मेरे सरकार बयान फरमा रहे हैं, मैदान महशर का बयान हो रहा है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को लाया जाएगा जिसके साथ नेकियों का पहाड़ चलेगा। वो देखेगा, बड़ा गुरूर आएगा कि इतनी नेकियां हैं मेरे पास, मुझे तो जन्नत में जाना ही जाना है। देखो नेकियों के पहाड़ मेरे पास चल रहे हैं। अब वो शख्स आया है रब के हुजूर, हदीस पाक में है, हर बंदे को अल्लाह के सामने खड़े होकर इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, वरना जाम हो जाएगा, वहीं पर जामिद हो जाएगा, बिल्कुल साकित हो जाएगा, हिल ना पाएगा। पहला सवाल होगा, मेरे बंदे तूने कहां से कमाया है, इसका जवाब दे। दूसरा सवाल होगा, तूने कहां खर्च किया, इसका जवाब दे। तीसरा सवाल होगा, मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी दी है, जवानी कैसे गुजारी, इसका हिसाब दे। जब तक इसका हिसाब न दे लोगे हिल न पाओगे। ये किसी मौलवी साहब की बात नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो शख्स आया है जो नेकियों के पहाड़ जिसके साथ चल रहे हैं, आया अल्लाह के हुजूर खड़ा हुआ, उसका हिसाब व किताब शुरू हुआ है। तब तक एक आने वाला शख्स आया, मेरे मौला इसने मुझे जबरदस्ती मुझे जलील किया था, मैं नातमा था, कमजोर था, मैं दुनिया में इससे कुछ न कर सका, बदला न ले सका, लेकिन ये यौमुल जज़ा है, बदले का दिन है, मौला मुझे बदला चाहिए। अब वहां बदला क्या होगा? वहां बदला ये होगा कि ठीक है इसने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लो इतनी नेकी तुम ले लो। अब दूसरा आ जाएगा, परवरदिगार इसने मुझे गालियां दी हैं, इसने मेरी गीबत की है, इसने मेरे साथ दगा किया है, इसने मेरे साथ फरेब किया है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, इसने मेरे साथ बदसलूकी की है। लोग आते जा रहे हैं, अब वो नेकियां उसे देते जा रहे हैं। तब तक ये नेकियों के पहाड़ खत्म हो गए, सारी नेकियां चली गई। अब लेकिन कतार अब भी बाकी है, आने वालों की भीड़ अब भी बाकी है। आए मौला मुझे भी इससे बदला चाहिए, इसने मेरे साथ ये दगा किया है, इसने मेरे साथ फरेब किया है, मैं इस पर यकीन करता था, ये मेरे साथ झूठ बोलता था, मुझे इसका बदला चाहिए। साहेब अभी लोगों की भीड़ बाकी है, नेकियां सब खत्म है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अब ये होगा कि लाओ अपने गुनाह, तुम अपने गुनाह इसके खाते में डाल दो, तुम जन्नत चले जाओ। अब गुनाह इकट्ठे हो रहे, अभी तो नेकियों के पहाड़ थे, थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते बुराइयों के पहाड़ हो गए, बुराइयां इकट्ठी हो गई हैं। साहेब जिंदगी का मुहासबा करके चलो, अपनी जिंदगी का जायजा लेकर चलो, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फिक्र पैदा हो जाएगी कि मुझे अपने मौला को हिसाब देना है, फिर तुम्हें अपनी आबारगी
تمہاری ختم ہو جائے گی، یہ بے رہبی کی زندگی گزار رہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دل میں صرف ایک جملہ بٹھا لے، یقین کامل کے ساتھ، علم الیقین میں بھی وہ جملہ ہو، عین الیقین میں بھی وہ جملہ ہو، حق الیقین میں بھی وہ جملہ ہو، پورے توکل کے ساتھ ایک جملے کو اپنے دل میں جگہ دے دے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور دیکھ وہ رہا ہے جسے سزا اور جزا دینی ہے۔ بندے دیکھیں نہ دیکھیں کوئی غرض نہیں، ہمیں تو فکر اس کی ہونا چاہیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، رب فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے ایک ایک کام سے باخبر ہوں، اور وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا بھی نہیں، اسے بھول چوک ہوتی ہی نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ ذرا صاحب غور سے سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کی صرف ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی فقط کم ہوئی، اب فرشتوں کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اے فرشتوں اس کا حساب کتاب لپیٹو سمیٹو اور اسے اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں ڈالنے کا پروگرام، تب تک وہ کہے گا میرے مولا میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی، میرا باپ مجھے بہت چاہتا تھا، میرے بچے مجھے بہت پیار کرتے تھے، میرے بھائی مجھے بہت محبت کرتے تھے، میرے مولا مجھے مہلت دے میں ایک نیکی مانگ لوں۔ میدان محشر میں رب تعالیٰ اسے یہ مہلت دے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ جائے گا ماں کے پاس، کہے گا میری ماں میں تیرا لاڈلا ہوں، وہ چہیتا لاڈلا کہ رات کو دیر سے آتا تھا تو تب تک جاگتی رہتی تھی، نہ کھاتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی۔ ماں آج ایک نیکی کی کمی پڑ گئی، ورنہ میں جنت میں چلا جاتا، میں رب سے مہلت مانگ کر ایک نیکی کی تلاش میں آیا ہوں، میری ماں ایک نیکی عطا کر دے۔ حدیث کے الفاظ سنو، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ماں کہے گی سن وہ دنیا تھی، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، تو مجھ سے نیکی مانگ رہا رے، لا اپنی نیکیاں مجھے دے دے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہے ہیں، نہ عزت اقربا کام آ رہے، نہ دوست رشتے دار کام آ رہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ ایسے عالم میں ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جو اس وقت بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فقال اذا قام بعد الناس یوم بعد الناس فیاتون آدم علیہ السلام فیقول لست لها ولكن علیکم بموسیٰ فانہ کلیم اللہ، فیوتا موسیٰ علیہ السلام فیقول لست لها ولكن علیکم بابراہیم خلیل اللہ، فیاتون ابراہیم علیہ السلام فیقولوا لست لها ولكن علیکم بعیسیٰ روح اللہ فانہ کلمۃ، فیاتون عیسیٰ علیہ السلام فیقولوا لست لها ولكن علیکم بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاوتا فاقول انا لها۔ حدیث پاک کے الفاظ سنو، ایک ذات ایسی ہے جب ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہا، جب کوئی رشتہ دار کام نہیں آ رہا، اس وقت ایک ذات ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ حدیث پاک سنو، میدان محشر میں جب سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، زبانیں پیاس سے باہر آ گئی ہوگی، ایسے عالم میں لوگ حیران و پریشان ہوں گے اور مشورہ کریں گے کہ اب کوئی راستہ تلاش کرو، یہ شدت کی بلا کی پریشانی جھیلی نہیں جاتی،
अब फैसला हो जाए, जहां जाना हो चले जाएं, यानी दोज़ख में जाना गवारा करेंगे, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं। सबका मशवरा होगा कि चलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, हजरत आदम के पास सारे लोग पहुंचेंगे, ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप अबुल बशर हैं, हम सबके बाप हैं, हमें इस मुसीबत से बचाइए। कहेंगे फयक़ूलू लस्तु लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैंने जन्नत में अल्लाह ने मना किया था, वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ए आदम तुम इस दरख्त के पास मत जाना, मैं चला गया था, मैं इस काबिल भी नहीं, अब अल्लाह की बारगाह में हम कैसे सिफारिश करें। तब तक कि हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो कहेंगे जाओ मूसा के पास चले जाओ, वो मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से हम कलाम होते बात करते हैं, बहुत बड़ा मकाम है। हजरत मूसा के पास आएंगे, हदीस पाक है, मैं इख्तिसार से काम लूं, 1,24,000 या कम उबेश 2,24,000 अंबिया इकराम है, सारे नबियों की बारगाह में जाएंगे, सबका एक जवाब, इज़हबू इला गैरी, आज किसी गैर के पास जाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, हजरत ईसा कहेंगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, लेकिन हाँ एक डर ऐसा है, मैं बता देता हूँ, वहां चले जाओ तुम्हारी फरियाद रसी हो जाएगी, वहां तुम्हें इज़हबू इला गैरी की आवाज सुननी नहीं पड़ेगी। इत्तेफाक देखो, मैदान महशर में सबके दिमाग से ये बात भुला दी जाएगी कि मेरे सरकार का मामला है, किसी को याद नहीं आएगा, हम सब भटकते फिरेंगे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आकाए करीम की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह के हबीब की बारगाह, जैसे इन ईसा कहेंगे फौरन याद आ जाएगा, सबके सब रसूल की बारगाह में चलेंगे। आकाए करीम उस वक्त मकाम महमूद पर खड़े होंगे, जन्नती सब्ज रंग का हुल्ला पहने होंगे, लिवाउल हम्द आपके हाथ में होगा, आप फरमाएंगे फ़अक़ूला अना लहा फ़अक़ूला अना लहा, ए मेरे उम्मतियों सुनो, मैं आदम नहीं, ईसा मूसा नहीं, मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे अल्लाह ने ये मकाम दिया है, आज तुम्हारे जब कोई काम नहीं आएगा, मैं मोहम्मद तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एहसान है साहिब, क्या उस नबी की आंख रूह को हम ठंडक नहीं पहुंचा सकते? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे उम्मतियों कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और नमाज पढ़कर आका की आंखें ठंडी करो, क्योंकि ये आंखें मैदान महशर में इतनी बहेंगी। हदीस के अल्फाज ये हैं कि जब सारे लोग जवाब दे देंगे, आकाए करीम कहेंगे आओ चलो मैं रब की बारगाह में सिफारिश करता हूँ। हदीस के अल्फाज है, बुखारी शरीफ की हदीस है, पारा नंबर 19 की हदीस है, हजरत आकाए करीम अर्श आज़म के नीचे सर झुका देंगे और कहेंगे मेरे मौला इन तो अज़िबुका फ़इन्नहुम इबादक, ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू इन्हें अजाब देगा, कैसे तू गवारा करेगा? मेरे तो उम्मती है मौला, मुझे जब गवारा नहीं है, तू तो मुझसे भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मौला तू इन्हें अजाब देगा, तो ये तेरे ही तो बंदे हैं, अगर बख्श देगा तो गफूरुर रहीम कहेंगे। मेरे परवरदिगार आकाए करीम 7 दिन 7 रात रोएंगे सजदे में सर रख के, तब रब का जलाल कम होगा, रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, महबूब सजदे से सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, कुल तो सम्मा कहो सुना जाएगा, इश्फा तो शफा शफात करो कबूल की जाएगी, सल तुअता सवाल करो अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को न बख्शवा लूं। यार जो नबी हमारे लिए इतना परेशान, क्या हम उस नबी की बात मानकर नमाजी नहीं बन सकते, अच्छे इंसान नहीं बन सकते, उस नबी के सच्चे गुलाम नहीं बन सकते? अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, सुधारो जिंदगी।